माँ सब माँ विरुद्ध में कौन प्रकार गोटे शब्द व्योमकेश त्रिपाठी हजम कर कहीं आप बुझी ना मार मीनिंगटा कौन मात्र 20 सेकंड माँ को गाली आप दे पारे ना कौन प्रकार दे पारे ना माँ को गाली कौन परिस्थिति आप क्षमा कर ना आप जानी रखा दरकार माँ जब फाइल कर केस बर्तमान आप समस्त हईराण पड़े फाइल करूना दया माँ फाइल करूना अकाउंट नंबर तो गोटे मार कथा आसुनी एठी बहुत जन माँ कथा आसुची गोटे मार कथा किए केते जन माँ छाती फाटी जाता आपंकर जो दिन से 2022 जो आंडुआ भांडुआ कहते आप छाती गुड़ा कौट फाटी जाता आज्ञा से माँ ही था पाखे से भी माँ थी कांदी कांदी रडी करूला मार अल्टरनेट किसी भी दुनिया रे नहीं किंतु सेही घटना तो तांका मां कहउछन ना मो पुओ को मार दैछथि ताले पुओ तांका मां काहे कि आसी एफआर दउना एफआर काहे देबे आज्ञा कोन पई देबे मते कोन तांकर जे मानसिक स्थिति ठीक आसीबो से देई भी पारिबे किंतु मीडिया अगर तो बाइट दउछन सेटा कोन हला जदी सुन तांको इंसिस्ट करा जाईछि अनेक समय मीडिया रो काम होछि अन्यर घरे कळ लगै कि माने खुशी होंती काहे कि एमान को टीआरपी दरकार मु पूरा बंधा है कि जेल जाउथि 2009 मसिया रे आपनकर मीडिया मते मो इज्जत मत दांडे पड़ी हाटे नीलाम कर देला मु जदन एक्यूटल निर्दोष रे खलास को मीडिया कोन थिला आज्ञा आपनकर कौन थिला आपनकर मीडिया आपण तो निजे गोटे प्रेशर वकील से मीडिया को नारे तापर केस फाइल करले मते केते जन को नारे केस करिवे साला कमर साला बा बाळ आज्ञा इंटर कमलटा बाळ काहा को बाचिबे जो गणमाध्यम जो मीडिया सब हाउस माने चित्कार करूछंती गोटे माँ को न्याय दरकार गोटे स्त्री को न्याय दरकार गोटे छुआ को न्याय दरकार वर्तमान से जो माँ आउ स्त्री आउ छुआ तीन जन तक एकाठी अछंती कि ह्यूमन सागर को परे किछि आज्ञा चित्कार करना तांकर टीआरपी से पार्टी करछंती केही एठी कार नहंती जगन्नाथंगर अभड़ा को यदि अईठा जी कह सी मूर्ख नुह सी हूँ गोटे महामूर्ख महामूर्ख सी ठीक से भाव में मार गाड़ीटा को जदि जी धर माँ को जी गाड़ी गुलज कर सी पापी नुहे सी हूँ गोटे महापापी राति 12 आसी मो पाखे पहुँचले राति 12टा 12:30 पहुँचले 1.5 घंटा 2 घंटा काल मो सागे मैंने कथबार्ता ही मानसिक भाव में शांति पाइबे तापर व्यवस्था कले कौन हम मु आरेस्ट हो कौन हो बहुत कथा ये जो डिप्रेशन ये जो डिप्रेशनटा तांको लाइफ को नष्ट करदेला मु आपन कहबी आउ कहा कथा संगे मोर किछि लेन देन नहीं किए कौन कहूची मोर किछि लेन देन नहीं कि जो छुआटी तांकर हृदय थिला एवं से भी मते सेतरे कहिथिले मु आज्ञा बंची जीवी किंतु मो झियो को छाड़ी बंची परिबे नहीं से गीत गुडा बोलुथिले आपण जानिबे कोठी ना कोठी तांको छाती भितरु चिरचिर चिरचिर चिरचिरा साउंड करी बाहर थिला साउंड गुडा तांकर एवं से जो कष्टटा पाइतन से कष्ट को से एक्सप्लेन करथिले जो जेहेतु गोटे गोटे लगन लगे से माने गीतटा बोलुथिले गोटे अंतर भितर गीत गुडा बोलुथिले तांको गीतटा बहुत जहाँ बोली दउथिले हिट करथिला काहे से हिट हॉट माइंड रे गीतटा बोलथिले तो हिट कर जाउथिला आपण देखिबे जहाँ भी बोली दउथिले सेटा हिट करथिला काहे से कोठी ना कोठी हार्ट भितर बोलुथिले गीतटा कारण से सेही बाटो देकी जाउछन्ती ह्यूमन सागर वर्तमान नाहाती किंतु ह्यूमन सागर बोध हुए थरुटे मरिथिबे किंतु वर्तमान गणमाध्यम रे जो हिसाब रे बाजुची जदि ह्यूमन सागर बंची था बोधे प्रत्येक दिन मरु था तेणु करी गोटे कथा उठुची जे ह्यूमन सागर मृत्यु पछर कारण बर्तमान खोजा जोटि कि हॉस्पिटल रे को कारण मृत्यु घटी सेटा गोटे मुख्यतः कारण बाहरी किंतु ता सहित निर्यातनार जो कहानीटी रोची सेटा कोठी ना कोठी वर्तमान समय समस्ते भूले देइछंती आउ से कहानी को किछि अलगा रूप दउछंती पुरुष निर्यातना तो जो शिकार होता ह्यूमन सागर से निर्यातनार शिकार तांकर मृत्यु घटी एक आमे कहया चाहूँ आम सहित अच्छा पुरुष कमिशन आवाहक सहित व्योमकेश त्रिपाठी आज्ञा प्रकृत ह्यूमन सागर मृत्यु स्वाभाविक थिला ना अस्वाभाविक थिला सी जो रोगाग्रस्त होकर मृत्युवरण करछंती से रोगाग्रस्त होवा पछरे प्रकृत रे कौन जड़े हारासमेंट रो गोटे ये नहीं कि निश्चित भाव में आपण किए कौन कह मुझे जानी किंतु जदि मते पचारे मु कहि मृत्यु पाई केवल गोटे जिनस होची जो कौन जो डिप्रेशन जोटा को आम कहवा से डिप्रेशन ही मारिदेला गोटे जिते आप चिंता करेंगे गोटे लोक जिते हसी जदि आम गोटे कहे माने लाफिंग थेरापी बोले कहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाफिंग थेरापी आम माने टाउन लोक मैंने जेहतु डिप्रेशन रोचे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम भीतर डिप्रेशन रोचे आप देखिए आम जो बुध पार्क हो कि जो जो पार्क गुड़ाक अच्छे गोटे लाफिंग थेरापी बर्तमान हो लोक हा 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 हसुँच देखिए पागल भाया सी दलटे पागल भाई हसुँच देखिए अनेक लोक हसुँच लाफिंग थेरापी कहीं गोटे लोक जो खुशी रहे जनरल सेन्स माने एत सहज कौन रोग अटाक करें तार मेन कथा रोग प्रतिरोधक शक्ति जोटा आम कहे सेटा
ବହୁତ ଜୋରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଭିନ୍ କି ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପଛରେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଲୋକଟି କରେ ସେଇଟା କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ, ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଟି ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କେବେ ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରେନି। 8 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ପରଫେକ୍ଟଲି, ସେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେତିକି ତାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେତିକି ମେହନତ ଆଉ ସେତିକି ଲଗନ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। 2022 ମସିହା ବେଳକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସକ୍ସେସ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଯଦି ଆପଣ କହିବା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମାନେ କସରତ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ସେ କିଏ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ନଥିଲେ, ଭାଇ ନଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ତା ଉପରେ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକକୁ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ ହି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେଇ ଲୋକକୁ ଲୋକ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲେ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ନିର୍ଯାତନାର ଆଲିଗେସନ୍, ମଦ ପିଇକି ବାଡ଼ିବାର ଆଲିଗେସନ୍, ଏବଂ ସବୁ ପରିଶେଷରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କଲା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କଲା। କ'ଣ, କିଏ କହିଲା ମଦୁଆ, କିଏ କହିଲା ରାଣ୍ଡୁଆ, କିଏ କହିଲା ଗଞ୍ଜଡ଼, କିଏ କହିଲା ଲମ୍ପଟ, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାର କିଛି ହିସାବ ପତ୍ର, କି ଚରିତ୍ର ଏଇନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ହୃଦୟ ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚେହେରା ଦରକାର। ସେଇ କ୍ଲିନ୍ ଚେହେରାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏସବୁ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଆଣିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁତ୍ସା ରଚନା କରାଗଲା, ଟିଭି ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ? ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଘରେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମୋ ପାଖେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋର ମନ ଅଛି ରାତି 12ଟାରେ ଆସି ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାତି 12ଟା 12:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, କ'ଣ ହେଇଯିବି, ବହୁତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନଟା ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ କାହା କଥା ସାଙ୍ଗେ ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟଚ୍ ଥିଲା, ଯେତିକି ସବୁ ଟଚ୍ ଥିଲା ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପର ମନେକର ଗୋଟେ ପୁଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ମାଆର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହେ, ମାଆର ସେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ବାପର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ବାପର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପଡ଼େ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଝିଅର ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ନୂଆ କେକ୍ କଟା ହେଉଥିଲା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏଭ୍ରି ଡେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବି ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ କେତେ ଡିପ୍ରେସନରେ ସେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଥା ବି ଖାଲି କଥା ଦେଖା ବି ହେଇପାରିଲାନି, ମୋର ମାନେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ବି କରେଇଦେଲେନି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅଛି, ପୁରୀ ମାନେ କେତେ ବାଟ, କଟକରୁ ପୁରୀ କେତେ ବାଟ, ସେଇ ଲୋକ ବି ପୁରୀ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଉନ ଭିତରେ ତାର ଝିଅଟା ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି। ଘର ବେଡରୁମରେ ତାର ଝିଅର ଫଟୋଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଲୋକର ଫଟୋଟା କାହାର ଟଙ୍ଗା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାବଟା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଏ ସମାଜରେ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ସେ କେବଳ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖୁଛି ମେମୋରି ବୋଲି ଭାବିକରି, ଲୁଚି ତା ମାଆର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଉଠି ବୋଧେ କାହାର କେମିତି କରିକି ଦେଖୁଥିବ, ମୋ ଛୁଆର ଫଟୋଟା କ'ଣ, ମୋ ଛୁଆ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର କୁନି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିବେ, ସେ କ'ଣ ଭାବୁନଥିବେ ମୋ ଝିଅଟା ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହବଣି? ଭାବୁନଥିବ ବାପାଟା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିପ୍ରେସନ୍।
ଲୋକମାନେ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଗୀତରେ ସେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଲୋ ପ୍ରେମିକା ତୁ ମତେ ପ୍ରେମ କଲୁ, ମତେ ଧୋକା ଦେଲୁ ଏବଂ ତୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କେବଳ ପଇସା, ତୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଓନ୍ଲି ପଇସା, ମୁଁ ନଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରୁ ଚିରଚିର ସାଉଣ୍ଡ କରି ବାହାରୁଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ লগନ ଲଗେଇକି ସେ ମାନେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବୋଲି ଦଉଥିଲେ ହିଟ୍ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ହିଟ୍ ହଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଥିଲେ ତେଣୁ ହିଟ୍ କରିଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବୋଲି ଦଉଥିଲେ ସେଟା ହିଟ୍ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାର୍ଟ ଭିତରୁ ବୋଲୁଥିଲେ ଗୀତଟା, କାରଣ ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଧରିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କୋଉଠି କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ତ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ପଠଉଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ପଠଉଥିଲେ। ଯେତିକି ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ସେ ପଠେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ପଇସା ସେ ପଠଉଥିବେ? ମ୍ୟାଟରଟା ସେଠି କରୁନି, ମ୍ୟାଟରଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଠେଇବା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଇସ୍ୟୁ। ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଇସା ପଠଉନଥିଲେ, ଦଉନଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଇସା କଣ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇଗଲେ କି? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୀପ ଯିଏ ତେଜିବ ତା ହାତରେ ତେଲ ହବ ନା ନାହିଁ? ହବ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ମନେକର ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମକ, କଣ ତା ନାଁଟା ଗୋଟେ କଣ, ସେ ଅମକ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ସାହାରା ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା? ଯଦି ସେ କିଛି ପଇସା ନେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ସେ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାର ତ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥିଲା, ସେ ତ ମରି ସାରିଲାଣି, ତମର କଣ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର? କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମିକା ତ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ତ ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ଆସୁନଥିଲା। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେ ଲୋକଠୁ ସେ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କର ନେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ନେଇଗଲା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲଉଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ କଣ ନାହିଁ, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ତ ହସୁଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ଟିକେ ଲୋକଟା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯୋଉ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର, ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ରିୟମାଣ। ଏଟା ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ମୁଁ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହମତ ହେବି ଯେ ଏଟା ଗାଳି କରିବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରା ସେଇଦିନ ରାତି କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ମୋଟରେ ଯଦି କହିବା କି ଇଏ ଗାଳି କରିବା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମା ବି ତ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମା ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଇଏ ଇରିଟେଟ ହେଇକି ମେ ବି ଗାଳି ଦେଇଥିବେ। କାରଣ ଦିନେଶଙ୍କ କହିବା କଥା 5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି 15 ଘଣ୍ଟା ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ମା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ ମୋର ନିଜର ଲୋକ କହିଲା, ମୋ ନିଜର ଲୋକ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ତୋ ମା ତତେ 3 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତୁ କେମିତି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦେଲି, ମୋ ମା କେତେ ଥର ମତେ ଗାଳି ଦେଇଛି ମୁଁ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? 3 ଥର। ତ ମୋ ମା 3 ଲକ୍ଷ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି, ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉ, ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ମଣିଷ ହଉ। ମୋ ମା 3 ଲକ୍ଷ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, 3 ଥର କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିହ, ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ବାଜିଗଲା କୋଉଠି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି କି ଆପଣ କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରଖିବେ ଫୋନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇରିଟେସନ ହେଇକି। ଗୋଟେ ମାର ଭାବିଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇଲା, 34 ବର୍ଷର ଯିଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୁଏଲ ଥିଲା, ଯାହା ମାର ଯିଏ ପରିଚୟ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେ ହରେଇଲା। ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? 5 ଘଣ୍ଟା କଣ, ସେ 500 ଘଣ୍ଟା ଗାଳି ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ ତ ଏମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଏମାନେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ରହିଲେ, ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ବି ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମେଡିକାଲ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ଇଏ ଆଗରୁ ବି ମେଡିକାଲ ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସାରା ରୋଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସଲ୍ଟ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କୁଆଡେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା କାଳେ ପୁଅର କଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଡରିକି ସାଇନ୍ କରିନଥିଲେ କୁଆଡେ। ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କରିକି ଏମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାନେ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ପଶିବାର ନାହିଁ,
दैट इज नॉट माय ड्यूटी मु गोटे जिनस आपन कहूची से जी भी जहाँ भी होचे हो मोतर से किसी लेन देन नाही माँ सबले माँ गाली दे आपण मानकर खाद्य वस्त्र बासगृह दौला कि ह्यूमान सागर दौला ना नहीं से लोकटा स्टेज रे गीत बोलुला बोली आपण माने समस्त टीम टा चलुला ये सर नो जदि भी तांको माँ कौन गोटे गाली दे देले आपण सहिबा दैट इज योर ड्यूटी आपण सहिबे आ कौन सी प्रकार भाव जमती जगन्नाथंगर अभड़ा को जदि अईंठा जी कह सी मूर्ख नुह सी हूँ गोटे महामूर्ख सी ठीक से भाव में मार गाड़ीटा को जदि जी धर माँ को जी गाड़ी गुलज कर सी पापी नुहे सी हूँ गोटे महापापी अच्छा ह्यूमान सागर गोटे वीडियो सुनो ह्यूमान सागर जो कथा आप कहते अनेक वीडियो भितर ह्यूमान सागर तांको परिवार कर वीडियो मध्य भाइराल होती जोटि कि तांको स्त्री आउ तांको माँ मिसिकी आउ गोटे स्त्री लोक को बाड़ौले गाड़ी गुलज करते ह्यूमान सागर भी सेठी थिले सेठी जदि से जो स्त्री लोकटी माड़ खाऊला सी जदि ओल्टी बाड़े था ह्यूमान सागर सेठी जो ठेलुले कि साइड करोले पार्टी जदि गाड़ी बाहर था सेठी ह्यूमान सागर ट्रोल होता ना होता जितेबाला आंकर पारिवारिक जो कली चलता ह्यूमान सागर जो सांबादिक कहते आसहरी मोर टॉयलेट को आसहरी देख कौन करुच्ची से कथाटा को लेकिन ट्रोल होता ना नहीं से एक्चुअली मु जानिनी से समान परिस्थिति ताहले ए बाबू जदी तांको मां को सिचुएशन हुए तो सही बड़ा सिचुएशन नाही है ना वीडियो होची मात्र 20 सेकंड रो वीडियो को लेके एते आकलन करि होइबोनी मां को गाली आपण देई परिबे नाही कौन प्रकार देई परिबे नाही आपण मां को गाली कौन सी परिस्थिति आपण क्षमा करा जाई परिबो नाही आपण जानी रखिया दरकार तांको मां जदी फाइल करी गोटे केस रे बर्तन आपण माने समस्त हैरान ने पड़ी जिवे फाइल करू नाती काई से दया से मां होची सेठी जे तांको मां फाइल करू नाती काई अकाउंट नंबर टू फोन पर्यंत सब किछि जोडी रहिछि वर्तमान एटा को ए जो ह्यूमान सागर कर घटना को जेते बेले गोटे राज्य स्तरीय नुह गोटे कोशल राज्य आ उपकूल राज्य को आड़ को नेलेनी ताहले तांको मां सेठी काहे की केस करू नाती ता माने तांको मां किछि आ भितर अछंती माँ को किसी हाथ अच्छी जो से डरुंच केस कले हुए तो धरा पड़ जाए माँ को हृदय टाक आप जानना तो नहीं माँ को हृदय को मुझे चाहूनी एटी घटना आपन जड़े माँ को घटना नुह एटी गोटे घटना रोचे गोटे गोटे सेलिब्रिटी आउ ता फैमिली को लेकिन आउ फैमिली सहित रिलेटेड ऑल ओडिशा रही जाउची तेणुक एटी गोटे माँ कथा आसुनी एटी बहुत जन माँ कथा आसुची एटी गोटे माँ कथा आसुची किए केते जन माँ छाती फाटी जाउतला माँ आपनकर जो दिन से 2022 जो आंडुआ भांडुआ कहते आपण मान छाती गुड़ा कौटी फाटी जाऊला आज्ञा से माँ ही थी पाखे से भी से माँ थी कांदी कांदी रडी करूला से तो से माँ किसी कौन कहे से कहते माँ बहुत टर्चर करूला आप देखु से भिडटा को आप देखु भल कर देखु माँ सबु माँ विरुद्ध में कौन से प्रकार गोटे शब्द व्योमकेश त्रिपाठी हजम करें कहीं आप बुझी ना माँ मीनिंगटा कौन से माँ आप देखु जाजपुर रे माँटा को आनी पुआ बस स्टाण्ड रे छाड़देला मीडिया विराट बड़ पब्लिसिटी करेला परदिन कलेक्टर गले कलेक्टर माँ को जाई पचारे तुमको आनी छाड़ा किए ना ना मत कहीं छाड़ा मुझे पलि आसी सी भी पुओ ना कही पारि था कौन सी दुनिया कौन सी माँ जिते बदमाश हेले पुओ कि झील तार जो संतान ता कथा सी आग बुझ मार अल्टरनेट किसी भी दुनिया रे नहीं माँ किंतु सेही घटना तो तांको माँ कहउछन ना मो पुओ को मार दैछथि ताले पुओ तांको माँ काहे कि आसी एफआर दउना एफआर काहे कि देबे आज्ञा कोन पई देबे मते कोन तांकर जते मानसिक स्थिति ठीक आसीबो से देई पारिबे किंतु मीडिया अगर तो बाइट दउछन सेटा कोन हला जदी सुन तांको इनसिस्ट करा जाईची अनेक समय रे मीडिया रो काम होची अन्यर घरे कळ लगै कि माने खुशी होंती काहे कि एमान को टीआरपी दरकार ना ता घर निया लगले केते जण मीडिया का न्याय दैछन मते कहले मु पूरा बंधा है कि जेल जाउथि 2009 मसिया रे आपनकर मीडिया मते मो इज्जत मत दांडे पड़ी हाटे नीलाम कर देला मु जदन अक्यूटल निर्दोष रे खलास को मीडिया कोड थिला आज्ञा आपनकर कोड थिला आपनकर मीडिया आपन से आपन तो निजे गुटर प्रेशर वकील से मीडिया को नारे तापर केस फाइल करले मते केते जण को नारे केस करे साला कमर साला बा बाळ आज्ञा इंटर कमलटा बाळ का को बाचिबे कोटा बाछि मते कहले कमलटा टोटल पूरा बाळ माने आपण भी निजे हारि जाइछन मु हारिनी मु हारिथिला आपण कोठी आइतांदी एठी आसी मु लढाई करके जीती की देखै देली जे मु गोटे जेते बेले गोटे लोक लढाई करि परिबो ता सामना रे के ठिया हेबेनी गोटे महाबड़ बाघ को मध्य गोटे बिलेइटे क्रॉस करै दे पारि सेही परिस्थिति रे तांको मां को भी लढाई करिवार अछि जेतु एकुटिया रहिबे वर्तमान तांको बहु तांको पाखे अछंती कि
ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ମିଡିଆ ସବୁ ହାଉସ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରେ? କିଛି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ସେଇ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଏଠି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ମା ଡାକ ପକେଇଥିବେ ଆସ ହୋ ମିଡିଆ ବାଲା, କେହି ଆସିବେନି। କାହାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଏଠି କାହା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗଣିତଟା ହଟ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ଅମକ ସମକ କରି ସବୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ବଂଶ ବଢିଗଲା, ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାସିଗଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ କଣ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଇଏ ସବୁ ପୁଣି ସାଇଡ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରି ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକିରି ଅଛି, ଏଠି କେହି କାହାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ସବୁ ସତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ନାହିଁ, କି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସତ୍ୟତା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତି କଲେ ଅନେକ କଥା କିଛି ବାହାରେ। ତେଣୁ କରିକି ୟା ଭିତରୁ କହିବୁ, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ସେ ପରିବାର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଭାବୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯଦି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଥାଇକି ବି ନିହାତି ହସିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।